Very good morning to all of you. Yesterday we have seen a part that was associated with the interaction of the cell with the dyes or stain that we usually see. कालचा जो पार्ट होता त्या पार्ट मध्ये आपण बघितलं होतं की we have a cell and that cell is having a negative charge and those stains which are positively charged, those stains will be helpful for entering inside the cell, and we have seen two photographs yesterday. One was purely for monochrome staining and another was negative staining. Today also we are going to see that particular part. त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट हा कालच्या जो आपण जे स्लाइड्स बघितले होते त्याचा जो रिव्हिजनचा पार्ट होता, that we'll try to concentrate once again so that we'll refresh it and then we'll link to this particular topic of today's lecture. कालच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं की एक सेल आहे आणि त्या सेलला बघण्यासाठी म्हणून आपल्याला directly with the help of our eyes we cannot see that cell because the cells are said to be transparent in their nature. So what is the nature of the cell? The cell is said to be transparent in its nature. The only property that the cell would have that is beneficial for us is that the cell is having negative charge. Kachi cell? The cell is always a negatively charged cells. So scientists have developed certain amount of dyes or stains wherein that stain or a dye will have a chromophore group. काल आपण अंडरलाइन केलं होतं बघा. What is a chromophore group? Chromophore means it imparts color to the cell. म्हणजे असा एखादा घटक असतो की ज्याच्यामुळे that particular cell will be colored. So what was that? That particular part was that the cell is negatively charged, and when we have a positively charged dye, it will try to enter inside the cell and we get the colored cell and we can easily observe under the microscope. So today we are going to see certain two techniques that are in your syllabus. One is called as monochrome staining and another is called as negative staining. So these two techniques are said to be important techniques for the BSc microbiology students. Now, dyes, it was just in yesterday's part of revision that why we need to stain bacteria. Bacteria is transparent and colorless, so they would be invisible to the naked eyes, and thus bacteria should be stained with certain dyes in order to visualize bacterial cells and normal structures inside the cells. मग स्टेनिंगचा महत्त्वाचा पार्ट काय असणार आहे की स्टेनिंग मुळे आपल्याला बॅक्टेरियाचे स्ट्रक्चर्स माहिती पडणार आहेत. नॉट ओनली वी विल बी एबल टू सी दॅट बॅक्टेरिया बट वी वुड सी समथिंग इनसाइड द सेल. त्या सेलच्या आतमध्ये काय आहे, त्याच्यातले ऑर्गनल्स काय आहेत, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत या कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी आहेत, त्याला आपण डिफरन्शिएट कसं करू शकतो, एक सेल दुसऱ्यापासून कशी वेगळी दिसते. इफ वी वांट टू स्टडी दोज थिंग्स then the best possible option that we have that we need to stain that bacterial cell. So once the bacterial cell is stained, then it will be more better for us to understand what is the structure and shape of that particular cell. क्रोमोजनचा पार्ट आपण हा कालच्या रिव्हिजन मध्ये घेतला होता की रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर. एखाद्या सेलला जर कलर करायचं झालं तर that particular part has to be with the help of क्रोमोजेन. त्यानंतर आपण बघितलं तर दोन प्रकारचे डाईज आपण कालच्या लेक्चर मध्ये बघितले होते, and those dyes were basic dyes and acidic dyes. मग बेसिक डाईज म्हणजे कोणते? which are positive ions, those are called as cations. म्हणजे positive ions which are negatively charged. आणि acidic dyes म्हणजे कोणते? which are negative ions or anions. That is the acidic dyes to form. Example is nigrosin and NDI, आणि positive dyes चे example आपण घेतलं होतं crystal violet, methylene blue and safranin. इथपर्यंत आपण कालचा पार्ट बघितला. Now, simple staining. Simple staining is carried out to visualize bacteria to compare morphology, shape, arrangement of the cell. म्हणजे सेल मध्ये डिफरन्शिएट नाही करता येणार आपल्याला, पण सेल कोणत्या प्रकारच्या आहे, सेलची मॉर्फॉलॉजी काय आहे, म्हणजे त्याचा शेप, साइज काय आहे हे जर बघायचं झालं तर दिस पर्टिक्युलर सिंपल स्टेनिंग मेथड इज ऑल्सो युटिलाइज्ड और कॅन बी युटिलाइज्ड व्हेरी एफिशिएंटली. खूप छान रीते आपल्याला ही वर्कआउट करता येईल. इन सिंपल स्टेन्स द बॅक्टेरिया मे बी स्टेन विथ अ सिंगल डाय. आता हा महत्त्वाचा पार्ट आहे, हा जनरली एमसीक्यू म्हणून वापरला जातो, परीक्षेमध्ये पण हा एमसीक्यू येऊ शकतो तुम्हाला. Because in simple stain मध्ये काय करणार आहे, a single dye is used. Single dye is used. म्हणूनच
या पर्टिक्युलर मेथडला आपल्याला अजून एक नाव दिलेलं आहे मायक्रोबायोलॉजी मध्ये, त्याला म्हटलं जातं मोनोक्रोम स्टेनिंग. मोनो म्हणजे सिंगल, क्रोम म्हणजे कलर. सिंगल कलर जेव्हा यूज केला जाईल at that time this particular part is said to be monochrome stain. Bacterial cell surface is slightly negative, so it tends to bind too strongly to the cation chromophore of the basic dyes. Thus bacterial dyes are used to stain bacterial cells. Bacterial dye म्हणजे सॉरी बेसिक डायस जे वापरले जातात ते बेसिक डायस का वापरले जातात, कारण तो जो सरफेस आहे तो जो सरफेस आहे तो सरफेस ऑफ द सेल इज सेड टू बी negatively charged, and therefore when the positively charged dye come near it, it will grab it and it will penetrate inside the cell so that the cell would get colored आणि आपल्याला colored अशी सेल तिथे दिसते. हे कालचाच पार्ट आपण बघितला होता. दोन प्रकारचे त्याच्यामध्ये स्टेनिंग बघितले होते. वन वॉज क्रिस्टल व्हायलेट अँड सॅफराइन. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. सेल तर आपल्याला काय म्हटलेलं आहे, आपण मोनोक्रोम स्टेनिंग कशासाठी केलेलं आहे, तर मोनोक्रोम स्टेनिंग इज बीन युटिलाइज्ड टू स्टडी द शेप अँड साइज ऑफ ए पर्टिक्युलर सेल. मग स्टेनिंग केल्यानंतर आपल्याला शेप साइज ओळखता कशा यायला पाहिजे, तर आपण विल ट्राय टू गो अलॉंग विथ वन बाय वन. हा पहिला जो साइज दिसतोय छोटे छोटे डॉट्स वाला, दिस साइज or this type of cells are said to be cocci. Spelling बघा COCCI, cocci. कसे आहेत, डॉट्स वाले एकदम छोटे छोटे राउंडेड सेल्स आहेत, and then we'll say that these cells are cocci cells. मग हे आपल्याला कुठे दिसतात, आपण स्टेनिंग प्रोसिजर केल्यानंतर when we are looking inside the microscope, at that time we are able to see what is the shape of that particular cell, and therefore it is named to be cocci. मग या कोकाचं थोडंसं मॉडिफिकेशन झालं. काय मॉडिफिकेशन झालं जर ऑब्झर्व करता येईल आपल्याला फिगर मध्ये, तर इथे आपल्याला दिसू शकतं दीज आर कॉल्ड ॲज डिप्लोकोकाय. काय म्हटलंय त्याला, डिप्लोकोकाय. का डिप्लोकोकाय म्हटलेलं आहे, कारण इथे सिंगल होत्या आणि इथे डबल आहे. बघा व्यवस्थित जर आपण ऑब्झर्व केलं तर या सेल्स जे आपल्याला इथे दिसत आहेत, दीज आर इन पेअर्स. जवळजवळ चिटकलेले दोन असे या पेअर्स मध्ये दिसणारे आपल्याला इथे दिसतात, and therefore it is said to be diplococci. कसं म्हटलं गेलंय, डिप्लोकोकाय. बर पुढची फिगर आपण कन्सिडर करू. विल कम टू दिस पार्ट कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकाय. कसं घेतलेलं आहे, स्ट्रेप्टोकोकाय. शब्द लक्षात ठेवा, कोकायचा पण चाललेला आहे. कोकाय का, बिकॉज दिस आर राउंड इन शेप. पण आता याचं थोडीशी मॉर्फोलॉजी बदलली, त्याचं अरेंजमेंट बदलली. कशी अरेंजमेंट झाली बघा. In streptococci we see that they are small chain like structures. कसे स्ट्रक्चर्स आहेत ते, these are chain like structures that we are able to see. कोणामध्ये, that is called as streptococci. त्याच्यानंतर टेट्राड्स. टेट्राड्स म्हटलेले. टेट्राड्स म्हणजे काय, चार मध्ये. इथे कसे होते, दोन किंवा याच्यामध्ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते. दी चेन लाइक स्ट्रक्चर लॉक ईच अदर, therefore we can see such kind of things. याला काय म्हणतात, टेट्राड्स. यांना काय म्हटलेलं आहे, स्ट्रेप्टॉड्स. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे स्टेफॅलोकोकाय. काय म्हटलेलं आहे बघा. आता हे कन्फ्युजन व्हायचं मुलांचं इथून होत असतं स्ट्रेप्टोकोकाय आणि स्टेफॅलोकोकाय मध्ये. स्टेफॅलोकोकाय मध्ये काय म्हटलेलं आहे, स्टेफॅलोकोकाय इज नथिंग बट they are arranged in such a kind of way that they look like bunch. They look like bunch. Bunch कसला bunch आहे हा, तर this is the bunch of the cells. आणि हा ग्रेप सारखा दिसतो. आपण द्राक्ष बाजारामध्ये गेल्यानंतर जे बघतो, that particular thing we will be able to see very clearly, and therefore the streptococci are clearly being seen in this particular format. अशा प्रकारे स्ट्रेप्टोकोकाय आपल्याला तिथे दिसू शकतात. बंच ऑफ ग्रेप्स, असं द्राक्ष जर टांगून ठेवलेले असतील आणि त्याचा जर फोटोग्राफ आपण बघितला, तर दोज बंच ऑफ ग्रेप्स आर व्हेरी सिमिलर इन दिस पर्टिक्युलर फॅशन. ओके, देन आता हे सगळे कसे झाले बघा, कोकाय पर्यंत आलो. बॅसिलस. आता हा थोडासा फॉर्मॅट बदलला. बॅसिलस म्हणजे कसे येतात बघा, असे these are cylindrical structures. असे सिलेंडर सारखे उभे स्ट्रक्चर्स आहेत. these are not dot like structures. हे कसे स्ट्रक्चर्स आहेत, these are cylinder like structures, therefore these are called as bacillus. बर, आपण इथे बघितलं होतं स्ट्रेप्टोकोकाय कसे होते, चेन्स मध्ये. मग आता इथे बघा स्ट्रेप्टोबॅसिलाई.
काय म्हटलेलं आहे, स्ट्रेप्टोबॅसिलाई म्हणजे चेन लाईक these cylindrical structures are seen, then we can say that these are called as streptobacilli. म्हणजे एकमेकाला जोडून जर अशी त्याची चेन जर तयार झालेली असेल, then we can say that this is called as streptobacilli. स्पायरोचिट्स बघा, स्पायरल शेप मध्ये आपल्याला दिसणारे बॅक्टेरिया, स्पायरल शेप मध्ये, करेक्ट, स्पायरल शेप मध्ये दिसणारे त्यामध्ये काय स्पायरोचिट्स. विब्रिओज म्हणजे कशा असणार आहे, कॉमा शेप. आपण कॉमा लावतो की नाही प्रत्येक एखादा इंग्लिश मध्ये सेंटेन्स असेल तर आफ्टर दॅट सेंटेन्स इफ यू वांट टू कंटिन्यू दॅट सेंटेन्स and if you want to continue the sentence you have to put one comma, and these are comma shape like structures which are observed. These are called as vibrios. त्याला म्हणतात vibrios. Then कोकोबॅसिलाई, आता हे थोडंसं हायब्रिड झालं बघा, लक्षात घ्या ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. कोकोबॅसिलाई म्हणजे कोकोबॅसिलाई कसे आहेत, these are very similar to the cocci as well as bacilli. म्हणजे या कोका आणि बॅसिलस जर फ्युजन केलं then we can be able to see such a kind of thing. या कोकोबॅसिलायचं एक्झाम्पल काय आहे, इस्चरेशिया कोलाई नावाचं जो ऑर्गॅनिझम आहे, दिस इज द कोकोबॅसिलाई काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम. करेक्ट. हे एवढे शेप्स आपल्याला अरेंजमेंट ह्या दिसू शकतात. कशामुळे दिसतात पण या सगळ्या, this is because of staining. So once staining procedures are been done in a correct manner, then and only then we'll be able to see such kind of things very clear. Okay, fine. आता एक पटकन अशी रिव्हिजन घेऊन टाकूया म्हणजे लक्षात राहील आपल्याला. But what are these? These are cocci. काय म्हटलं आपण याला, cocci. कोकाचा शेप कसा आहे, डॉट शेप. एकदम छोटे छोटे असे डॉट्स जर दिसायला लागले तुम्हाला मायक्रोस्कोपच्या अंडर मध्ये, then we can say it is cocci. And the cocci when they form or they get contact to each other in pairs, then they are called as diplococci. एकमेकांच्या शेजारी जाऊन जर ते उभे राहिले तर then we can say these are called as diplococci. Next is streptococci. Streptococci आपण काय म्हटलंय, when they form chain like structures, they attach to each other to form chain like structure, but what are they? They are originally cocci. यांची फक्त अरेंजमेंट बदलली आहे. कोका बदललेत का ते नाही, they are only changed their arrangement. So this arrangement if been done, this is called as streptococci, chain like structures. Okay, then tetrads, चार याच्यामध्ये एकमेकांचे chain like structures जर आपण फोल्ड केले, then you will be able to see this kind of thing. Staphylococci, grape like, द्राक्षाचा बंच जो आपल्याला बाजारामध्ये द्राक्ष दिसतात ते कशी टांगून ठेवलेली असते, लक्षात ठेवायचं आपल्याला. that is called as staphylococci. करेक्ट. नंतर हे सगळे कोकाय शेप मध्ये झाले. स्टॅफिलोकोकस ऑरियस हा एक डेंजरस ऑर्गॅनिझम आहे, बॅक्टेरिया आहे, जो बॅक्टेरिया आपल्याला जनरली लंग्सच्या याच्यामध्ये सापडला जातो किंवा स्किनच्या इन्फेक्शन्स मध्ये भी त्याच्यामध्ये पण सापडला जातो. Streptococci is also one of the dangerous bacteria that has been known in a very higher amount. Next, आता हे सगळं कोकाय साइज आपण बघितला. कोकाय मध्ये काय बघितलं, कोकाय, डिप्लोकोकाय, स्ट्रेप्टोकोकाय, टेट्राड्स अँड स्टॅफिलोकोकाय असे 5 प्रकारचे कोकायचे फॉर्म आणि त्यांचे अरेंजमेंट आपण इथे बघितले. Then we have bacillus. How are the bacillus? Bacillus are cylindrical in shape. These are cylindrical in shape. And these cylindrical in shape bacilli can be arranged in a chain-like structure. Then we say these are called as streptobacilli. जिथं streptococci होते chain-like, इथं streptobacilli. Spirochetes असे कॉईल झालेले जेव्हा बॅक्टेरिया आपल्याला बघायला मिळतील, then it is called as spirochetes. Vibrios are comma shaped structures are vibrios. Cocobacilli is nothing but the fusion of bacilli and cocci. असे म्हणून ते बॅसिली आणि कोकाय मध्ये फ्युजन आपल्याला तिथं बघायला मिळतं. Now see this. Bacillus subtilis stained with crystal violet. बघायचं अरेंजमेंट बघा. सिलेंड्रिकल आहे, बॅसिलस आहे, हे बघायचं. मागची जर स्लाइड आपण बघितली, बॅसिलस आहे, सिलेंड्रिकल शेप, क्रिस्टल वॉलेट मोनोक्रोम स्टेनिंग केलं, सिंगल स्टेन यूज केला, and because of the single stain you will be able to see the cylindrical shape. Sarcomyces stained with crystal violet, बघा आता तुम्हीच बघा कसे दिसतात. See this, किती त्याची डेन्सिटी आहे, आजूबाजूला बॅकग्राऊंड कसं आहे,
व्हाईट बॅकग्राऊंड अँड दे सेल सेड टू बी कलर्ड सेल्स. हे स्टॅफिलोकोका आहे बघा, बंच लाईक स्टॅफिलोकोका. मागची जर स्लाइड आपण बघितली स्टॅफिलोकोका, हे इकडची जशी अरेंजमेंट केलेली आहे तशीच अरेंजमेंट स्टेन केल्यानंतर तुम्हाला दिसते. अँड देन यू विल बी एबल टू व्हिज्युअलाइज दीज थिंग्स. ग्रेप लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला तिथे दिसतात. सो दिस इज हाऊ दी अरेंजमेंट कॅन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ स्टेनिंग. मग मला एक गोष्ट सांगा, जर आपण ती सेल पर्टिक्युलर सेलचं स्टेन केलीच नाही तर वेदर यू विल बी एबल टू सी दिस? No, we won't be able to see this. Instead, once we stain it, it will be more clearer for us to understand the morphology and arrangement of the cells. नुसती मॉर्फॉलॉजी बघून उपयोग नाही आपल्याला. मॉर्फॉलॉजी बघा, जर मॉर्फॉलॉजी बघायची झाली तरी मॉर्फॉलॉजी अशी दिसू शकते. काय तुम्ही म्हणता इथे कोका आहे, पण डिप्लोकोका कोणामध्ये असतात, स्ट्रेप्टोकोका कोणचा आहे, स्टॅफिलोकोका कोणचा आहे, हे बघण्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचा पार्ट काय असणार आहे, दॅट इज स्टेनिंग. आता मोनोक्रोम स्टेनिंगचा झाला, जिथे आपण सिंगल स्टेन यूज केला. या मोनोक्रोम स्टेनिंगच्या व्यतिरिक्त अजून एक दुसरा पार्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह स्टेनिंग. त्याला काय म्हटलं जातं, निगेटिव्ह स्टेनिंग. इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल स्टेनिंग इन विच ऍसिडिक डायज सच ॲज इंडिया इंक अँड निग्रोसिन आर यूज्ड. आता आपण मागचं जे बघितलं तो मोनोक्रोम स्टेनिंग, त्याच्यामध्ये जे डाय किंवा स्टेन जे वापरले, दीज वेर बेसिक डायज. म्हणजे काय, सेल होती, त्या सेलच्या आजूबाजूचा चार्ज कोणता होता, निगेटिव्ह चार्ज. आणि तुमचा जो डाय होता तो डाय कोणता होता, जो डाय वॉज पॉझिटिव्हली चार्ज. मग तो पॉझिटिव्हली चार्ज डाय जाऊन चिटकून बसायचा त्या सेलच्या पेरिफेरीला किंवा त्याच्या सर्कम्फरन्सला, अँड देन स्लोली इट यूज टू एंटर इनसाइड द सेल. म्हणून मग हे आपल्याला जे चित्र दिसतं इथे, हे कसे दिसतं बघा. बॅकग्राऊंड कसं आहे, व्हाईट आहे, आणि आतमध्ये कशा सेल्स कशा आहेत, सेल्स आर कलर्ड सेल्स आहेत. म्हणजे हा डाय किंवा हा जो स्टेन असणारा क्रिस्टल व्हायलेट हा कसा गेला, हा बाजूने जाऊन इथं या सेलच्या ऍसिडिक पोर्शनला जॉईन झाला, and ultimately it has penetrated inside the cell and you see the colored cells are being observed. The acidic dyes with its negatively charged chromogen will not penetrate the cell due to the repulsion of negatively charged bacterial surfaces. म्हणजे काय, आता हे बरोबर टेक्निक उलटी आहे. या टेक्निक मध्ये काय असणार आहे, पहिल्या टेक्निक मध्ये असं होतं की निगेटिव्ह चार्ज होता आणि पॉझिटिव्ह डाय होता म्हणून चिकटून बसला. आता काय आहे, आता सेल तर निगेटिव्हच आहे, सेलचा चार्ज बदलत नाहीये, बट द सेम चार्ज इज डेव्हलप ऑन टू दॅट पर्टिक्युलर डाय. मग काय, ही निगेटिव्हली चार्ज आहे तर ही पण निगेटिव्हली चार्ज आहे, देन देयरफॉर इट वोंट बी एबल टू गो इनसाइड, आतमध्ये जाऊ शकणार नाही. As a result, bacterial cells remain unstained but easily discernible against the colored background. It is also called as indirect staining. म्हणजे काय होतंय की सेलच्या आतमध्ये न झाल्यामुळे तो डाय काय राहतो, तो जो स्टेन असणार आहे तो सगळा आजूबाजूला राहतो, and that cells remains colorless. तिथे सेल फक्त पर्टिक्युलर राहते. आपल्याला पूर्णच्या पूर्ण स्टेन दिसणार नाही, आजूबाजूला स्टेन मात्र दिसतो त्याच्या, म्हणून त्याचं ऑब्झर्वेशन अजून क्लिअर होऊन जातं. आणि म्हणूनच या टेक्निकला काय म्हटलं जातंय, इनडायरेक्ट स्टेनिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनडायरेक्ट स्टेनिंग. म्हणजे डायरेक्ट स्टेनिंग म्हणजे काय, की जो पूर्ण सेल स्टेन करणार, पण इनडायरेक्ट म्हणजे काय, आजूबाजूचं बॅकग्राऊंड स्टेन होत आहे, सेल स्टेन होत नाहीये, पण ऑब्झर्वेशन आपल्याला करायला मिळत आहे. Since no heat is used, negative staining is used to visualize the cells that are also delicate by heat fixing. आपण पहिल्यांदा प्रोसेस बघितली होती मोनोक्रोम स्टेनिंगची कालच्या लेक्चरमध्ये की आपण हीट फिक्सिंग करत होतो, पण या मेथडला हीट फिक्सिंगची गरज नाही. म्हणजे अशा सेल्स आहेत किंवा असे बॅक्टेरिया आहेत जो दोज आर हीट लबाईल, म्हणजे त्यांना थोडं जरी हीट गेलं तर ते डाय होऊन जातील, ते मरून जातील. मग अशा पर्टिक्युलर सेल्सना किंवा अशा बॅक्टेरियाना आपल्याला जर बघायचं झालं, then we use such kind of staining method called as negative staining. Now see here, हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. आता निगेटिव्ह स्टेनिंग करायचं कसं असतं, what is the method of negative staining? Place a drop of nigrosin towards one end of the slide. स्लाइड घेतली, या स्लाइडच्या एका ड्रॉपला एका ठिकाणी काय घेतलं आपण, निग्रोसिन नावाचं जे the acidic dye जो असणार आहे, that we have put it over here. Okay? Now, once this has been done, एकदा तो झालेला असणार आहे, त्या ठिकाणी झाल्यानंतर once the slide is being placed over here, आता हे बघा दुसरी स्लाइड घेतली आपण. त्याच्या आधी बिफोर वी गो इन,
Place a loopful of inoculum into the drop of stain and mix the loop. इथं काय केलं नायट्रोन वायर लूपनी बॅक्टेरिया घेतले and that bacteria we have mixed with this निग्रोसिन. या निग्रोसिन मध्ये आपण इथे टाकलं आणि त्याच्यामध्ये छान मिक्सिंग केलेलं आहे. वी हॅव मिक्स्ड इट, थॉरली मिक्सिंग केलं. आता काय बघा, दुसरी एक स्लाइड घेतली मी आणि दुसरी स्लाइड कुठे टेकवली आहे? या पहिल्या स्लाइड वरती टेकवलेली आहे. वी हॅव पुट देन अनदर स्लाइड with an angle of 45 degrees and we are going to move this slide. ही स्लाइड मूव केली जाते बघा. Just observe this figure. Slide move केली जाती है. Once this slide has been moved, then you will be see that there is one small plane that has been developed because of this particular kind of thing. एकदा छान असं ते surface वरती plane तयार होतं and once that has been done, then we will be able to see or we will be able to observe. काय observe होतं बघा. See this. निगेटिव्ह स्टेनिंग मध्ये काय ऑब्झर्व होत आहे? आपल्याला बॅकग्राऊंड इथे कसं दिसतंय? बॅकग्राऊंड इज डार्क आणि सेल्स कसे दिसतायत? जस्ट ऑब्झर्व दिस सेल्स आर ट्रान्सपरंट. सेल कशा दिसतात आता? ट्रान्सपरंट सेल्स आपल्याला तिथे बघायला मिळतात. करेक्ट? सो दीज सेल्स आर सेड टू बी ट्रान्सपरंट सेल्स and these cells will be helpful for identification. तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये कोकाय शेपच्या सेल्स आपल्याला दिसतायत which are present over there while the background is dark color. डार्क कलरचं बॅकग्राऊंड आहे. आता इथून जर आपण बघितलं, आता या स्लाइडला बघा, जस्ट ऑब्झर्व दिस स्लाइड. जस्ट ऑब्झर्व दिस स्लाइड. या स्लाइड मध्ये आपल्याला हे मोनोक्रोम स्टेनिंग केलेलं आहे आणि हा मोनोक्रोम स्टेनिंग केल्यानंतर बॅकग्राऊंड बघा कसं दिसतंय. व्हाईट बॅकग्राऊंड अँड कलर्ड सेल्स. करेक्ट? आता जेव्हा आपण निगेटिव्ह स्टेनिंगची स्लाइड बघितली at that time, see this, the background is dark. डार्क कोणामुळे झालेलं आहे? तर या स्टेन मुळे झालेलं आहे and the cells are transparent. क्लिअर ऑब्झर्वेशन आपल्याला इथे दिसू शकतं की सेल्स आर ट्रान्सपरंट इन इट्स नेचर. हे बघा, स्टॅफिलोकोकायचे आहेत आपले, बघितले का आपण इथे? स्टॅफिलोकोकाय आपण मागच्या याच्यामध्ये बघितले होते बघा. स्टॅफिलोकोकाय हे स्टॅफिलोकोकाय इथं आपण दिसले होते ना. अशीच मॉर्फोलॉजी आपण तिकडे बघितली होती. तसं मोनोक्रोम स्टेनिंग केल्यानंतर स्टॅफिलोकोकायचे असं दिसतंय. सिरीज. आणि हेच आपण निगेटिव्ह स्टेनिंग या पर्टिक्युलर सेलचं जर केलेलं असेल तर दॅट विल लुक इन दिस वे. सिरीज बंच मध्येच आहे. ग्रेप लाईक स्ट्रक्चर्स आपण इथं बघू शकता. and therefore this is the basic simple staining that we have learned today. काय काय आपण बघितलं? आपण बघितलं that we have developed or we have seen something which is called as monochrome staining and we have seen something which is called as negative staining. monochrome म्हणजे सिंगल स्टेन यूज केला जाईल आणि तो सिंगल स्टेन आपण इथे ऑब्झर्व करता येईल. करेक्ट? so this is how we work out in this particular fashion. Okay, so we'll stop here for today and in the next lecture we'll try to continue with some new different type of staining methods. Okay, thank you.